हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। अज असी नवा क्वेश्चन शुरू करांगे। अज का क्वेश्चन है उत्तर वैदिक सभ्यता दे राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक ਅਤੇ धार्मिक जीवन ਦੀਆਂ मुख विशेषतावां की चर्चा करो। स्क्रीन ते जो चीज़ां तुहानूं अंडरलाइन करके समझाई जा रही हैं केवल उन्हां गल्लां नूं ही तुसीं आपने नोट्स का हिस्सा बनाना है। शुरू करते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की मुख्य विशेषतावां। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता आर्यां की उस सभ्यता नूं कहंदे हन जो कि ऋग्वेद की रचना तो कई सौ साल बाद होंद विच आई सी। ऋग्वैदिक काल विच आर्य सभ्यता का प्रसार सप्त सिंधु प्रदेश यानी पंजाब तक होया सी। इस प्रदेश नूं ब्रह्मवर्त भी कहा जाता सी। परंतु उत्तर वैदिक काल विच आर्य सभ्यता का प्रसार गंगा यमुना दोआब तक हो गया सी। इस प्रदेश नूं आर्यावर्त कहा जान लग पिया। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता ऋग्वैदिक काल की सभ्यता अते संस्कृति के बजाय ज़्यादा खुशहाल अते संपन्न सी। इस काल विच आर्यां दे राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक अते धार्मिक जीवन दे विच अनेक महत्वपूर्ण बदलाव होए। इन्हां बदलावां दी ही चर्चा असी अज दी क्लास विच करांगे। पहला है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन नूं असी अगे 4-5 छोटे पॉइंटां में समझांगे जो स्क्रीन ते टिक किए गए हैं ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ समझाए जा रहे हैं उही तुसीं नोट्स दे विच शामिल करने हैं। पहला है राजा। उत्तर वैदिक काल विच आर्यां दे राजनीतिक जीवन विच महत्वपूर्ण बदलाव होए। इस काल विच विशाल अते शक्तिशाली राजां दी स्थापना हुई। इन्हां राजां विच गांधार, मगध, अंग, विदेह, कौशल, काशी, कुरु, मद्र, मत्स्य अते पंचाल आदि प्रमुख सन। इन्ने वड्डे राजां दा स्वामी बन जाण दे कारण शासकां जां राजावां दी शक्ति अते प्रतिष्ठा विच भी काफ़ी वाधा होया। उत्तर वैदिक काल विच राजे देवी अधिकारां दे सिद्धांत विच विश्वास रखण लग पए सन। इस काल विच शासकां ने या राजावां ने विश्वजन, एकराट, राजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट अते महाराजाधिराज आदि उपाधियां धारण करनियां शुरू कर दित्तियां सन। इस काल विच राजा अपनी शक्तियां का प्रदर्शन करने के लिए राजसूय, वाजपेय अते अश्वमेघ नां दे यज्ञ करते सन। ये तीनों ही यज्ञ जिहड़े हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा दे विच छोटे प्रश्न 2-2 नंबर वाले पूछे जाते हैं। राजसूय यज्ञ राजा के सिंघासन ते बैठण दे समय किया जाता सी। ये यज्ञ 1 साल तक चलता सी। वाजपेय यज्ञ विच राजा रथ दौड़ करवांदा सी। अश्वमेघ यज्ञ नूं सब तो महत्वपूर्ण समझा जाता सी। इस विच राजा यज्ञ करन तो पहला एक घोड़ा छड्ड दिंदा सी अते वो जिस प्रदेश तो गुजरदा सी उसके राजा नूं या तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी पैंदी सी जां उसदे नाल युद्ध करना पैंदा सी। इस यज्ञ दे पूरे होण ते राजा चक्रवर्ती आदि दी उपाधि धारण करदा सी। इस काल विच राजा दे प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, अपने राज का विस्तार करना अते न्याय व्यवस्था स्थापित करना, धर्म के नियमों का पालन करना अते प्रजा ते कर लाना सी। इस तो अलावा राजा अपने अधीन राज विच किसी नूं भी सज़ा दे सकदा सी अते किसी भी कर्मचारी नूं उसदे अहुदे तो हटा भी सकदा सी। दूजा पॉइंट है मंत्री। उत्तर वैदिक काल विच विशाल राज्यां की स्थापना हो गई सी अते राजा नूं प्रशासन की कुशलता के लिए अनेक मंत्रियों की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए मंत्रियों की संख्या विच वाधा होया। इन्हां मंत्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा योग्यता के आधार पर ही की जाती सी। इन्हां मंत्रियों नूं उस समय रत्नीन या राजा के मुकुट विच जड़े हुए रतन कहा जाता सी। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है। तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन छोटे इंपॉर्टेंट दसे जाण उन्हां नूं तुसीं मार्क करके हुणे तो ही रख लो ताकि परीक्षा दे विच तुहानूं चंगे नंबर प्राप्त हो सकन। उत्तर वैदिक काल दे प्रमुख मंत्री सन। पहला पुरोहित। मंत्रियों विच प्रमुख स्थान पुरोहित नूं प्राप्त सी।
ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੈਨਾਨੀ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਮਣੀ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਕੇਵਲ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਭਾਗਦੂਤ। ਉਹ ਕਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਸੀ। ਸੂਤ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਸੀ। ਅਕਸ਼ਵਾਪ। ਉਹ ਜੂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮਹਿਸ਼ੀ। ਉਹ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਲਗਲ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਸੀ। ਗੋਵੀਕਰਤਨ। ਉਹ ਵਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ। ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭਾ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਿਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ। ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੇਖਨੀय ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਡ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਦਰੋਹ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰ ਸਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵਤଃ ਆਏ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 16ਵਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਦੂਤ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਲੀ ਅਤੇ ਭਾਗਦੂਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਢੰਗ। ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਦਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਰੱਥ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਭਾਲੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।